മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി ബാക്കി പറയാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടോർ: വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുണ്ട്, സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോറുണ്ട്, മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോറുണ്ട്, പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുണ്ട്, പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങാം. The stator of this type of is multipolar, as shown in figure. The stator has 4 poles. Around the poles, exciting coils are wound. The number of slots per pole per phase is usually chosen as 1 in such multipolar machines. The rotor may be salient or smooth cylindrical, but generally is smooth cylindrical type as shown in figure. It is made out of ferrite material which permanent magnetized. Due to this, the motor is called permanent magnetic stepper motor. നമ്മളിത് കണ്ട സപ്ലൈ കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് എല്ലാം കൊടുത്ത് A1 B2 എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. വേരിയബിളിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് പൾസസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു വേരിയസ് ഫേസസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട്, എ റോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പൾസ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് switch S1 is closed, exciting the phase A. Due to its excitation, we have north pole in phase A, as in shown in figure. Due to electrochemical torque developed, the rotor rotates such that magnetic axis of permanent magnetic rotor adjusts with the magnetic axis of the stator as shown in figure. Next phase B is excited with the switch SW2 disconnecting phase A. Due to this, rotor further adjusts its own magnetic axis with the north pole of phase B. Hence it rotates through 90-degree further clockwise direction. As shown in figure figure B. Similarly, phase C and phase D are sequentially excited. The rotor tends to rotate through 90-degree in clockwise direction every time when phase is excited. When such a sequence is repeated, it results into a step motion of a permanent stepper motor. The stepper motors with permanent magnet rotors with large number of poles cannot be manufactured in small size, and small steps are not possible. This is the biggest disadvantage of permanent magnet stepper motor. This is overcome by the use of variable reluctance type stepper motor. ഇനി വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ് ലൈൻ വിച്ച് ക്യാപ്ചർ ദ ലോ റിലക്റ്റൻസ്. ദ പാത്ത്, ദ സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് the rotor of the motor are aligned such a way that the magnetic reluctance is minimum. There are 2 types of the variable reluctance stepper motor. They are all as follows: single step, multi step. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ
മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് കണ്ടു. ഓരോന്നിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ പടം വരയ്ക്കണം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The stator is made up of silicon steel stampings with a inward projected even or odd number of poles or teeth. Each and every stator poles carries a field coil and exciting coil. In a case of even number of poles, the exciting coils of opposite poles are connected in series. സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് നോൺ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മളിനി അടുത്തതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കണ്ട ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഔട്ടർ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പുറത്ത് കാണിച്ചത്. പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് സി വൈൻഡിങ്, സ്റ്റാക്ക് സി സ്റ്റേറ്റർ, ബെയറിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാക്ക് സി റോട്ടർ, എയർ ഗ്യാപ്പ് കണ്ട ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ടോർക്കോ ടു ഇനർഷ്യ റേഷ്യോ, high rates of acceleration, fast dynamic response, simple and low cost machine. The hybrid stepper motor uses the principle of permanent magnet variable reluctance stepper motor. In hybrid motors, the rotor flux is produced by the permanent magnet and is directed by the rotor teeth to the appropriate parts of the air gap. The permanent magnet is placed middle of the rotor. It is magnetized in the axial direction. Each pole of the magnet is surrounded soft toothed lamination. കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. കണ്ട മാഗ്നറ്റും എല്ലാം വെച്ച് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ ലീനിയർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ വൈൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂവിങ് പാർട്ട്, വൈൻഡിങ്, പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ, സിമ്പിൾ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ലോ കോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, റിലയബിലിറ്റി, സ്യൂട്ടഡ് for application where space limited, 6 number servo turning required. Application വരുമ്പോൾ ഹെക്സാ പോഡ് റോബോട്ട്, പമ്പ്സ്, കൺവേയേഴ്സ്, ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്, വാൽവ് ആക്ടിവ്, പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വന്നു. ഇതാണ് ഈ ബോക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം. കമ്പാരിസൺ പാർട്ട് എയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാതെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കോസ്റ്റ്, ലീസ്റ്റ് മോഡറേറ്റ്, അങ്ങനെ അത് പോകും. നോയ്സ് വരുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും, മറ്റേലും കൂടുതലായി. പിന്നെ ലെസ്. മോർ ദാൻ വി ആർ മോട്ടോർ, മോർ ദാൻ ഹൈബ്രിഡാണ് റിലക്റ്റൻസിൽ, വെരി സ്മോൾ ഹൈബ്രിഡിൽ വരുമ്പോൾ. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആർ ക്ലാസ് വേഡ് 2, സ്റ്റാറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഡൈനാമിക്കും ഉണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വരുന്നത് ടോർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, ടോർക്ക് കറണ്ടും ഉണ്ട്. കണ്ട സ്റ്റാറ്റിക് ടോർക്കിൽ വരുന്ന ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 0 ഇങ്ങനെ വരും. കണ്ട ക്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ, ക്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും. സ്റ്റാറ്റിക് ഇതായിട്ട് ക്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഈ കർവ് കാണിക്കും. ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് വരുന്നിടത്ത് പോയിൻ്റ് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് തീറ്റ എം കൊടുക്കും. തീറ്റ ഇനി ടോർക്ക് കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിന് ഇവിടെ വന്നേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ D10 ടോർക്ക് കണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനത്തെ 0 എന്ന് തുടങ്ങി ഫോർ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മോട്ടറായിട്ട് ഒരു ഇത് വരും. D10 ടോർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വന്ന് ഫോർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മോട്ടോറാവും. അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ പോയിന്റ് കണ്ട. ഇനി അടുത്തതാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ വരുന്നത്. അത് സിമ്പിളാണ്, നമുക്കത് പറയാം. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ കൺട്രോളും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പും ഓപ്പൺ ലൂപ്പും. ഈ പടങ്ങൾ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, വരയ്ക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമാൻഡ് പൾസ് ജനറേറ്റർ, പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ പൾസ്, പൊസിഷൻ പൾസ് സിഗ്നൽ, പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ വന്ന്, പിന്നെ അതിലായിട്ട് വന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പവർ കൺട്രോൾ, പിന്നെ കറണ്ട് ടു വൈൻഡിങ്സ്, എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോഡ് ടു ലോഡ്. അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എൻകോഡർ, ആ തിരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ കമ്പറേറ്ററിൽ വരുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ. മറ്റേതങ്ങ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പായിട്ട് പോകും. അതാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. Open loop. The open loop control is simple and more widely used control scheme for stepper motor. A block diagram of a typical open loop stepper drive system is shown in figure. When the command is given to the pulse generator, it generates a train of pulse which corresponds to the number of steps for rotation and direction of rotation. The position and direction pulse train is given to the translator. The translator is a simple logical controller which generates the correct sequence of winding excitations to the different phases. The amplifier is provided in order to amplify this signal and drives current in the corresponding winding. The direction of rotation can also be reversed by sending corresponding direction pulse train to the translator. Power controller consists of power electronic switching devices which receive signals from amplifier. After receiving a directional pulse, the stepper motor will be able to change the direction of rotation. The major disadvantage of the open loop scheme is that it cannot detect and automatically correct the switching sequence when there is any missing. This disadvantage can be eliminated by using closed loop control scheme stepper motor. നമ്മളിനി ക്ലോസ് ലൂപ്പും കൂടിയുണ്ട്. The block diagram representation of a typical closed loop stepper motor control system is shown figure. Unlike open loop system, there is a feedback connection is closed loop system which facilitates automatic correction. If there is any missed step, a pulse is sent to the driving circuit only, ensuring the motor has rotated in proper direction by previous. The feedback mechanism will detect the rotation in every step and information fed back to the digital comparator or computer via incremental encoder. The incremental encoder is a digital transducer which is used to measuring the angular displacement of the motor shaft. The output of the incremental encoder is fed to digital comparator or a digital computer which compares the number of steps the motor is required to move through with the actual steps completed. The output of the comparator is connected to the translator which generates the correct sequence of winding
excitations to the different phases. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇതോടുകൂടി 6th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പി പി ടിയുടെ പോലെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 6th മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. 6th മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൻ്റെ ആ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് നോക്കണം നിങ്ങൾ. ആ ഫങ്ഷനും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. ഇത്രയും കാര്യം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ, ഹൈബ്രിഡ് മോട്ടോർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. ഹൈബ്രിഡ് മോട്ടോർ, മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം കാണണം. സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ്, ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കണ്ട അടുത്ത മൾട്ടി സ്റ്റാക്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് ഔട്ടർ കാസ്റ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട സ്റ്റാക്ക് സി ബൈൻഡിങ്, സ്റ്റാക്ക് സി സ്റ്റേറ്റർ, ബെയറിംഗ്, ഷാഫ്റ്റ്, കണ്ട എയർ ഗ്യാപ്പ് വരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. കണ്ട നിങ്ങളെ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഇത് വരച്ച് പഠിക്കുക, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഷാഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് പാത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിംഗ് റേറ്റ് ടോർക്ക്. കണ്ട ഇങ്ങനെ പുൾ ഇൻ കർവായിട്ട് പിന്നെ പുൾ ഔട്ട് കർവും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പോർഷൻ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി. 6th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പോർഷൻ തീർന്നു. 6th മൊഡ്യൂൾ തീർന്നു. അങ്ങനെ വിജയകരമായി 6th മൊഡ്യൂൾ തീർത്തു.